थी, हम नहीं तोड़ेंगे, तोड़ेंगे दम मगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे, ये नहीं तोड़ेंगे, तोड़ेंगे दम मगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे। सबसे दुश्मनी हम नहीं तोड़ेंगे, तोड़ेंगे दम मगर खाना पीना साथ है, पर नहीं छोड़ेंगे, छोड़ेंगे दम मगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे। कंटिन्यू 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 यार, मतलब आपके इस जुस्से को बिगाड़ना नहीं है अपना दिल तो आवारा न जाने किस पे आए। अरे मतलब है ना, આમ જો તો કરી શું છે ચેર પર ડફલી आएगा है अपना दिल तो आवारा न जाने किस पे आएगा। ऐसा लगे जैसे कि तू बस के शहर कोई पिए जाए। ना 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 ना। चला जाता हूँ किसी की धुन में, धड़कते दिल के तराने लिए। चला जाता हूँ किसी की धुन में, धड़कते दिल के तराने लिए। मिलन की मस्ती भरी आंखों में हजारों सपने सुहाने लिए। ओ चला जाता हूँ किसी की धुन में, धड़कते दिल के तराने लिए।
किसी बात न जाना के ओ मैनू प्यार कर दी है साडे उत्ते वो मरदी है के ओ मैनू प्यार कर दी है हाय 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 साडे उत्ते वो मरदी है जाएंगे मर जाएंगे नाम कोई कर जाएंगे मर के भी चैन
तुमने जो देखा है, सोचा है, समझा है, जाना है, मैं वो नहीं, अरे मैं वो नहीं। लोगों की नजरों से तुझको यहाँ जो भी जाना है, मैं वो नहीं। आवारा पागल को सौदाई पागल को दुनिया में समझा है कौन? हर दीवानो मुझे पहचानो, मैं से आया मैं हूँ कौन? गाँव में आ गया है बचना है हसीनो, गाँव में आ गया हुस्न का आशिक, हुस्न का दुश्मन, अपनी अदा है औरों से जुदा है। हो बचना है हसीनो, गाँव में आ गया है बचना है हसीनो, गाँव में आ गया हुस्न का आशिक, हुस्न का दुश्मन, अपनी अदा है औरों से जुदा। बचना है हसीनो, गाँव में आ गया। पूछूंगा खुदाया जिस्म मुझे देके मिट्टी का, शीशे सा दिल क्यों बनाया, और उस पे दिया फितरत के वो करता है मोहब्बत। वाहरे वाह तेरी कुदरत, वाहरे वाह तेरी कुदरत, उस पे दे दिया किस्मत। कभी है मिलन कभी फुरकत, कभी है मिलन कभी फुरकत, है यही क्या वो मोहब्बत। वाहरे वाह तेरी कुदरत, मचल मचल के इस दिल से आह निकलती रही, मुझको सदा दी प्यार की, ऐसा क्या गुनाह किया तो लुट गए, तो लुट गए हम तेरी मोहब्बत में, तो लुट गए हम तेरी मोहब्बत में। थैंक यू, थैंक यू। વન્ડરફુલ, क्या बात है। अच्छा, હવે અપાર્ટ ફ્રોમ ધીસ થોડી એક અલગ વસ્તુ થવા જઈ રહી છે. બિફોર 25 યર્સ કદાચ बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए, बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए। तू जिए हजारों साल है मेरी है आरज़ू, तेरी मेरी कहानी है, तालियां हो जाए यार इनके लिए। मतलब एक बार ना टीचर के लिए, प्रोफेसर के लिए भी ये काम बहुत आसान हो जाता था आपके समय, वो कॉलेज के टाइम पे, कि मतलब कई बच्चों को कैंटीन से ढूंढना था, कई बच्चों को लाइब्रेरी से ढूंढना था। तो मतलब એ કામ એ સમયે થોડુંક અઘરું હતું, પણ મને લાગે છે કે એ અઘરા કામ કરતા પણ અઘરાનો પણ સ્ક્વેર આપણે કરી દઈએ ને તો આજનું કામ છે કે આફ્ટર સચ અ લોંગ ટાઈમ, આફ્ટર ધીસ લોંગ 25 years તમને બધાને ભેગા કરીને અહીંયા બોલાવા ને यार, एक बार डॉक्टर मेहुल के लिए जोरदार तालियां हो जानी चाहिए। डॉक्टर मेहुल आप बीच में अरे तालियों माटे, फोन माटे नहीं भाई, फोन माटे नहीं, तालियों माटे, प्लीज कम। डॉक्टर कीर्ति, डॉक्टर अतुल ठेसिया, मैं आज જેટલાના નામ બોલ્યા
ફ્લોર. અહીંયા ફ્રન્ટ પર આવી જાઓ. ડોક્ટર હિતેન, ડોક્ટર મણિયાર, ડોક્ટર જનક પટેલ. અચ્છા, તો યુ આર ધેર કે જે આ બધી વસ્તુ કરવા માટે આમ ખડે ધડે રહ્યા છો, એવું છે? ડોક્ટર ડિમ્પલ એન્ડ ડોક્ટર દેવ્યાની. अच्छा यार, मतलब इन लोगों के लिए मुझे इतनी डॉक्टर मोदी क्यों તમે क्लैपिंग नहीं करता यार? आपको तो गाने का मौका मिला यहाँ पे यार. अच्छा, બધા લોકો ક્લેપ. હા, જો તમે પણ નથી કરતા ક્લેપ યાર. કેમ ભાઈ આવું? કેટલું સરસ મજાનું જમવાનું અહીંયા અરેન્જ થયું છે. હવે હું એક સવાલ પૂછવા માંગીશ ડોક્ટર મેહુલ ને. ડોક્ટર જનક, પ્લીઝ come in the front. ઓકે, નાઉ ટેલ મી વન થિંગ કે આમાંથી સૌથી વધારે કોણ દોડ્યું છે? આઈ નો બધા ઇક્વલ જ દોડ્યા છે. મેહુલ ને તેજસ. અચ્છા, ઓકે. ડોક્ટર મેહુલ, ડોક્ટર તેજસ કે જે સૌથી વધારે દોડ્યા છે. મને એમ થયું હતું કે ઘણી વખત છે ને એવો વિચાર આપતો હોય કે યાર मतलब कोई बोल नहीं रहा, कोई उठ नहीं रहा, हम क्यों आ गए? हम क्यों इतनी मेहनत करें? हम क्यों हमारा क्लिनिक या फिर हमारा अस्पताल या फिर लाइक वॉटएवर आप जहाँ पे जॉब कर रहे हो वहां से क्यों हम हमारा टाइम ऐसे बिगाड़े? પણ યાર ડોક્ટર મેહુલ, તમને આમ અંદરથી એવું જાગ્યું કેમ કે ના મારે દોડવું જ છે ને મારે બધા ભેગા કરવા છે બધાને? હે તેજસે પાછળ મોટો ડોબર પેન મૂક્યો ભાગવું જ પડી. ડોક્ટર તેજસ, ગોકુલ હોસ્પિટલ, રાઈટ? અચ્છા, મતલબ મને તમે એ કહો કે 25 યર્સ પહેલા તમે બેક બેન્ચર્સ હતા કે ફ્રન્ટ બેન્ચર્સ હતા? ઓડિયન્સ મારી જવાબ મળી ગયો. હું સૌથી છેલ્લી લાઈનનો સૌથી છેલ્લો વિદ્યાર્થી હતો. ચલો આપણે એક કામ કરીએ. आई वुड लाइक टू से थैंक यू सो मच. आ जितनी टीम અહીંયા આપણી ફ્રન્ટમાં ઊભી છે, मुझे एक और बार जोरदार तालियां हो जाए. અચ્છા, હવે મેં તમને ક્યારનું એવું કીધું હતું કે વી હેવ સમથિંગ, વી હેવ સમ સરપ્રાઈઝ ફોર યુ. સો આર યુ રેડી ફોર ધેટ સરપ્રાઈઝ? છેલ્લો છે એની ઉપર પેલો ચતુર છે, એની બાજુમાં એ ખ્યાલ નથી આ નૈતિક, પછી આ આપણી પેલી ચિંતન, પછી આ આપણી પેલી ભાવનગર વાળી તો મૌલી, પછી પેલી નિધિ મહેશ્વરી છે, એની બાજુમાં દિવ્યા ત્યાગી છે, એની બાજુમાં આપણો તુસલો છે, પછી ગોસુ છે, પછી હાર્દિક્યો છે, પછી મૌલિક છે, પછી આ પેલો છેલ્લો પાથી વાળો કોણ છે નાલાયક ખબર નહીં પડતી, પછી એની ઉપર પેલો કાળો આપણો હર્ષ, પછી એની બાજુમાં ખોરાબ હવે બધી ગઈ કરતો. क्या सिमिलरिटी है? कैन यू डिटेक्ट दैट थिंग? बोल सकते हो आप? हमने पहली बार लेडीज हॉस्टल જોવા મળી. ओह, देखो यार ये तो फायदा है. मैंने आपको बोला था ना कि आपको ऐसे वर्थ लगेगा. अंदर से देखने को मिला. यार मतलब तब की और आज की फैशन में एक ही सिमिलरिटी है कि तब ना ऐसे पैंट्स जेंट्स जेंटलमैन पहनते थे और आज हम लेडीज पहनते हैं, राइट? लास्ट राउंड मुझे नहीं, आंख बंद, आपको आंख बंद रखनी पड़ेगी. आंख बंद, आंख बंद. एक चीज जो से खाली अरे તમારે આંખ બંધ, અંજલિ જી, और ऐसे बत्ती से दिखाए. આ ફોટો પાડી લો એટલે હું એક હમણાં સવાલ પૂછું છું. ડોન્ટ યુ ફીલ કે આમાં ડોક્ટર નારંગ સલમાન ખાનના દૂરના ભાઈ લાગે છે? हाय, मेरी शादी कैंटीन में फिक्स हुई थी आदम भाई के पास. तो उसमें हुआ क्या कि जहाँ पे मेरी वाइफ काम करती थी, उनके एचओडी का लड़का फर्स्ट ईयर में एडमिट हुआ था, मतलब एडमिशन लिया था. और वो कैंटीन में मतलब मेरे को पता था कि ये लड़का है जो मेरी ससुराल से कहीं ना कहीं मैच करता है. और
ससुराल वालों ने बोला कि यार पता करके बता ये लड़का कैसा है, यू नो, चाल चलन नहीं, वो अपनी हैबिट्स. एंड ही दैट गाय वाज फर्स्ट ईयर एंड आई वाज द MS क्लियर होने वाला था मैं, मतलब हुआ नहीं पर होने वाला था उस टाइम पे, एग्जाम गोइंग था. तो वो भाई आया, मैंने उसको बैठाया और उसी वक्त उसके फादर का इंक्वायरी के लिए फोन आया था और वो मेरे सामने बैठा और उसमें फोन पे उसके फादर उससे पूछ रहे हैं कि ये लड़का कैसा है. एंड ही वाज लाइक, सर क्या बोलूं. मैंने कहा बोल, बहुत बढ़िया है. और उसके फादर है ना, ही वाज फ्रॉम द डेरा, हमारे हरियाणा में डेरे होते हैं जैसे राधा स्वामी डेरा एंड ऑल. सो वो टी टॉटलर होते हैं, ना वो सिगरेट पीते, ना वो ड्रिंक करते, ना कुछ नहीं करते. और मेरे हाथ में उस टाइम भी सिगरेट थी और वो उसके फादर पूछ रहे हैं ये कोई सिगरेट विगरेट तो नहीं पीता. और वो बोल रहा है ना. एनीवे उसके फादर ने कई सवाल पूछे एंड आई वाज स्टिल देयर इन आदम कैंटीन. और वो लड़का जूनियर मोस्ट था, मतलब आई कैन अंडरस्टेન્ડ. પછી કેવું ટેન્શન હોય. પછી અમુક છોકરાઓ સમજાવે આપણે કે આના ઉપર દિલ દોર દેવાનું, આના ઉપર ચોરસ કરી નાખવાનું. શું રિઝલ્ટ આવ્યું મને ખબર નથી, પણ અમુક એવું થતું જે આઈ કેન સ્ટીલ રિમેમ્બર કે મેં ક્યારેક એક્ઝામમાં ટેન્શન તો હોય જ આપણને. ફર્સ્ટ ટાઈમ ફેલ થયા હોય, શર્મા સાહેબ ફિઝિયોલોજીસ્ટ, સેકન્ડ ટર્મ સુધી તો ખબર ન હોય આપણને કે શું હાલી ગયું એનેટોમી ફિઝિયો બાયોમાં. હા, અને બરોબર, એટલે ત્યારે કહેતા કે આના ઉપર સ્ટાર કરી નાખવાનો અથવા તો ચોરસ કરી નાખવાનું. હવે એમાં અમુકના સેટિંગ હશે એવા, બરોબર છે. રિઝલ્ટ આઈ ડોન્ટ નો, પણ આવું થતું. ઇટ ઇઝ વન થિંગ. નહીં, એ તો સારું છે કે એ હાર્ટ ને સ્ટાર ને રાઉન્ડ ને જોઈને પછી મને લાગે છે કે એ સરે તમને ફેલ ન उस टाइम पे ना कई ऐसे झगड़े भी हुए होंगे જે ઝઘડાઓમાં તમે વિચાર્યું હશે કે મારે મોઢું ન જોવું ના આપ લોग तो. अच्छा गर्ल्स, हाँ तो आओ प्लीज कम, जल्दी આવી જાઓ. मतलब તમે એટલી હદે અત્યારે શરમાઈ રહ્યા છો કે ફર્સ્ટ યર તમને જ્યારે આમ એન્ટર થયા કોલેજમાં ત્યારે સર કે મેડમે मतलब પ્રોફેસરે કીધું હોય ને કે ચલો ભાઈ ઉભો થઈને તારો ઇન્ટ્રોડક્શન આપ, ત્યારે જેટલું નર્વસ ફીલ કરતા હતા મને લાગે છે એટલું જ અત્યારે કરો છો. आज बाहर आने वाला है डॉक्टर कुरैशी. आई वॉन्ट यू टू कम इन द फ्रंट, प्लीज आ जाइए. मतलब कुछ तो मैंने ऐसा अंदाजा लगाया कि आपके अराउंड कुछ तो है. ના આપણે સિરિયસ અહીંયા વાત કરવાની નથી, ચિંતા કરો માં. ચલો ડોક્ટર કુરૈશી પ્લીઝ. હવે રઉફ કુરૈશી વિરલ કોટિયા એટલે કે અમારા બેના રોલ નંબર બાજુમાં હતા. પ્રિલિમ્સ એક્ઝામ કે ઇન્ટરનલ એક્ઝામ હોય ને એટલે મારી સપ્લી કુરૈશી પાસે હોય. એટલે છેલ્લે એક્ઝામ પૂરી થવાનો ટાઈમ આવે ને, પેપર દેવાનું હોય ને, મારે કુરૈશીભાઈની ભીખ માંગવી પડે. યાર હવે તો દે યાર, મારે દેવું છે પેપર, બાકી તું પાસ થઈ જઈશ ને હું ફેલ થઈશ. એટલે હું સેન્ટ્રલ લાઇબ્રેરીમાં વાંચતો. આમ કુરૈશી અચાનક પ્રગટ થાય એકાદ મહિના 1.5 મહિના પહેલા. તે બરાબર વાંચ્યું છે ને? મેં કીધું હા વાંચ્યું છે. એકાદી 2 વાર મને આમ જનરલી ટેવ હતી કે હું એકાદી વાર વાંચ્યું હોય ને પછી બીજી વાર એક્ઝામના આગલે દિવસે. એટલે 2-4 દી કુરૈશી એની ઓલી કાવાસાકીમાં ફેરવે આપણને, ચા પાણી પીવડાવે, સૂર્યોદયના ભજીયા ખવડાવે ને પછી સપ્લી માગી દે. આ તો સારું હતું કે સસ્તામાં પતી જતું હતું એ જમાનામાં. સો મને એક આજે આઈ થિંક મારા ફ્રેન્ડ્સને કહેતો હતો કે મેડિકલ સ્કૂલમાં આઈ થિંક મેં બહુ બધાના દિલ દુખાયા છે અને આઈ ફીલ સોરી કે આઈ વોઝ લાઈક દેટ એટ દેટ ટાઈમ. પણ અંકુર પટેલ જે આપણે અત્યારે યુએસમાં છે પણ હી હેઝ નોટ બીન એબલ ટુ કમ, પણ એના મધર ઓલવેઝ એને નાસ્તો બધો બહુ ભરપૂર મોકલાવતા. અને સેમ વિથ સિદ્ધાર્થ ઓલ્સો. સિદ્ધાર્થની મધર બી ઓલવેઝ હોસ્ટેલમાં સરસ નાસ્તો ને બધું મોકલાવે. એટલે there have been times where I have gone into Ankur's room without his knowledge and I kind of stuffed the laddus or whatever it was and then kind of એવી રીતે એક્ટ કરી કે જાણે કશું થયું જ નથી. અને પછી આમ નેક્સ્ટ ડે કે ઓકે હવે હતું અહીંયા આગળ અને બીજા દિવસે જોવા ના મળે. અને
I also want to kind of just, Genevieve, if I was mean to you at any point of time, then please forgive me. I'm really sorry for it. મને એટલી ખુશી છે આ વખતે હું અહીંયા આવ્યો છું અને there are more than 90 batchmates here. So this is one of the happiest moments of my life. I came here with a lot of gratitude and love. And I hope these memories we can continue to go forward with this. Thank you. I still have some memory with Tapan, my best friend Tapan Bhatt. Basically, there is Deepak Juice in the front of Mempisha Medical College, and Tapan was in his stipend receipt. Whenever we are going there, we told him કે ભાઈ તપનના ખાતામાં લખી દેજે, તપનના ખાતામાં લખી દેજે. Tapan has still more than 50,000 debt with Tapan Juice, Deepak Juice, અને હજી સુધી પેડ નથી કર્યા. જ્યારે જઈએ ભાઈ તપન સ્ટાઇપેન્ડ રિસીટમાં તો અમે એમ જ કહેતા તપનના ખાતામાં લખી દેજે. પેલા દીપક જ્યુસ વાળા ભાઈને એમ કે તપન તો સ્ટાઇપેન્ડ રિસીટમાં છે ને એટલે આપી જ દેવાનો છે, પણ હજી એના બાકી જ છે, હજી આપવાનો નથી. यार मतलब आई टोल्ड यू ने कोई बात नहीं. अच्छा आप और आप एक काम करो, જેટલા લોકોને તમને આમ એવું ફીલ થાય છે કે યાર મારે સોરી કેવું જોઈશે, મેં જેનો નાસ્તો કરી લીધો એમને આમને, કોઈ बात नहीं यार, कल सुबह के फाफड़ा जलेबी आप खिला देना प्लीज प्लीज. डॉक्टर सांगानी. મારી સર્જરીની રેસિડેન્ટશીપની વાત કરવા માંગુ છું. એમાં યુનિટ 4માં બારમેડા સાહેબમાં હું ને નીરજ શર્મા ભેગા હતા. ત્યારની આ વાત છે. એ નીરજ શર્મા એક જ એવો હતો કે જે મને સાંગાની કહેતો, બાકી બધા મને વિરલ કહેતા. પણ એ ભેગો હોય ને એ 6 મહિના તો મારા એવા ખરાબ ગયા છે ને, એને ગંદાને કાંઈ ટેન્શન નહીં. પેશન્ટ ઠેકાડી જાય, ઇમરજન્સીમાંથી ભાગી જાય, રખડવા વયો જાય, ખાવા વયો જાય. એકવાર તો ચાલુ ઇમરજન્સીમાં મને ઓલી પટેલ કોલોની 11માં કંઈક સાઉથ ઇન્ડિયન રેસ્ટોરન્ટ ખુલી હતી, એમાં પરાણે લઈ ગયો. અને પછી કે ચાલ આજ મેં તેરે કો ખીલાતા હું. પછી કંઈક એવી આઈટમ મગાવી ને કંઈ ભાવ્યું નહીં, અમે બે નીકળી ગયા ખાધા વગરના. પેશન્ટ ઠેકાડી દઈએ ઇમરજન્સીમાંથી. અને તોબા એકવાર તો ખાવાનું આવ્યું ને, મને કે ચાલ સાંગાની ફટાફટ ખા લે. પછી ભૂખ લાગી હતી, ઇમરજન્સીમાં ખાઈ લીધું ને, કે યાર આજ તું નોનવેજ ખા લ્યો, અને મારી ફાટી પડી. મેં કીધું આ યાર ઘરના. પછી કે નહીં વો નોનવેજ નહીં થા. 6 મહિના રોટેશન થયું ને પછી, અને પેશન્ટ બારમેડા સાહેબને ખીજાય ને તો બધું બીજે દિવસે ઓટીમાંથી ભાગી જાય ચાવી લઈને. ઓલા લેપ્રોસ્કોપીના સ્ક્રૂ ને બારમેડા સાહેબ મને ખખડાવી નાખે. 6 મહિના રોટેશન થયું ને પછી મને નિરાશ થઈ. मतलब ना बहुत शरीफ होने का ये भी एक पेलो ना कि भाई क्या गैरफायदो છે. હજી કોઈ ખરું? અમે છે ને પટેલની બેચ હતી, 20 જણ હતા. પટેલિયાઓને ખાવા પછી પાન ખાવું પડે, એટલે પાછળ રાજુના ગલ્લે ભેગા થતા. રાજુના ગલ્લે ભેગા થાય, પાન ખાઈને સોડા પીવે ને કોઈ કોલ્ડ ડ્રિંક્સ પીવે. એટલે કોલ્ડ ડ્રિંક્સ પીતા હોય ને ત્યાં અમારે પરાગભાઈ ને એવી ટેવ કે છેલ્લે આવે, જેના હાથમાં હોય ને પી જાય. સોરી હો પરાગ. એટલે એક દી અમે બધા એવું કર્યું કે પેલી ત્યારે સોડાની કાચની બોટલો આવતી, એટલે આમ 10-12 બોટલો પડી હોય, પીને શું આટલું બધા વધાર્યું હોય. એક બોટલમાં ભેગું કર્યું. એક જણ ઉભો રહ્યો, રાહ જોઈ પરાગ આવે ત્યાં સુધી, પકડીને ઉભા રહ્યો. કીધું અને એને પી લીધું હસતા હસતા. આવ્યો એટલે બીજી સેકન્ડે પીવડાવી જ દીધું. એટલે આ તો એક જ છે, એવી તો ઘણી બધી છે. હા તો યુ કેન શેર ઇટ. તમે તમારે શેર કરી શકો નિરાતે. કોફી લે આવો મોનોપોડે ને ઓવી લે. અમારે બાજુમાં આરામ કરીને એક હોટલ હતી, હજી છે. અમારી મેસમાં ચમચી ઘણી બધી આરામ હોટલની હતી. એટલે ખાવા જાય એટલે મફતમાં કોઈ પાછા જ ના આવે. મને છે ને મારા રૂમમાં બહુ ઊંઘ ના આવતી, એટલે હું પેલા પીબી અને વાગડિયાના રૂમમાં જતો. પછી ખબર પડી કે 3 વર્ષથી ચાદર જ નહોતી બદલી.
પણ ઊંઘ બહુ સરસ આવતી. મારે તો સવારમાં ઉઠીને બ્રશ કરતા કરતા કેટલી ચિઠ્ઠીઓ હોય પેલા ચિઠ્ઠીઓ ગણવી પડે અને પેલા કેટલાને ઉઠાડવાના એ જોવું પડે. અને એ જ રાબડે સાહેબનો પાછો ગાયના અમે ડિપ્લોમા ગાયના કર્યો એટલે અમને રૂમ હોસ્ટેલમાં રૂમ બહુ ધમ પાછળ આવેલા અમને રૂમ હરખો કાંઈ આપો. પણ એમાંય હું રાબડીઓને એક 500 અત્યારે સુરત જ પ્રેક્ટિસ કરે 3 રૂપાટના. અને એ બે હારા નીંદર ઉડે જ નહીં. એલા મૂકે 7 વાગ્યાનું મૂકે 7:30 મૂકે ને 8 મૂકે. એટલે મારે તો પહેલા જોવું પડે કે એના એલા મારે બંધ કરવાને. એટલે આ બાપુની સેવા હજી અમારે ચાલુ જ છે. અને રાબડે સાહેબનો પાછો વધારે અમને સાથ સહકાર રહેશે એટલે જુનાગઢમાં પાછા ટપકી પડ્યા. અને એવા ટપકા કે મારે ખબરમાં કદાચ દાતાર પગથિયા ચડવા જવું હોય તો 7 વાગ્યાનો મેં ટાઈમ રાખ્યો કે આપણે 7 વાગે દાતાર ચડવાનું ચાલુ કરી દેવું છે. તો મારે બાપુને કેવું પડે બાપુ આપણે 6:30 તો ત્યાં પહોંચવાનું છે. ત્યારે બાપુ 7:30 પહોંચે. એટલે બાપુ જરાક ઊભા થાય આવી જાય. આ બાપુનો અમને સાથ એટલે આ ઘણા એમ કે આ બાપુને તમને બાપુથી કઈ ગુસ્સો નથી આવતો પણ આ બાપુ અમારા દોસ્ત છે અને એનાથી ગુસ્સો ન હોય એના સાથે પ્રેમ હોય. હવે યુજીમાં આમ તો જો કે તમને લગભગ બધાને ખબર હશે મારો સ્વભાવ લગભગ તો ગુસ્સાવાળો નથી. પરંતુ એક પ્રસંગ કહું છું કે ત્યારે વાંચવાનો બહુ મોહ હતો, વાંચતા બહુ. અને ધૂળેટીને દિવસે બધા ધૂળેટી રમ્યા અને ફાઇનલ ફર્સ્ટની એક્ઝામ હતી બહુ રમ્યા. અને પછી નાઈ લીધું. નાઈન પછી હું વાંચવા માટે બધા દેખે ને અગાસીમાં બેસવા જતો હતો. એવામાં કેયુર કણસાગરા અને 1-2 જણા દોડતા આવ્યા અને કેયુરે મને સીધો ગારાવાળો પાછો લીપી દીધો. એટલે વાંધો ને પછી એ વખતે 1 નંબરની મેસમાં એ 2-3 જણા હતા. 1 નંબરની મેસમાં થોડુંક ખરાબ પાણી નીકળે ને ન્યાય ઉભો તો ગુસ્સો એવો આવ્યો કે કેયુર કણસાગરાને આખો ઉપાડીને એ ગારામાં નાખી દીધો. 1-2 જણાને ગારામાં નાખ્યા પછી બધા લગભગ ભાગતા થઈ ગયા. એ ગુસ્સો કદાચ યુજીમાં મોટો ગુસ્સો હશે. અને બીજી આલ્પ્રેક્સની 1-2 વાત વિરલ સાહેબ વાત કરવા માંગે છે. હવે સેમ ડે મને કોઈ શોધી નતા શક્યા તમે. હું મોર્ચુરીની બાજુમાં વાંચતો હતો PM રૂમમાં. ફાઇનલ MBBS યુનિવર્સિટી એક્ઝામ ચાલુ હતી. એક્ઝામ ટાઈમે હું જનરલી આલ્પ્રેક્સ લઈને જ સૂતો અને છતાંય નીંદર તો ન જ આવતી. એટલે એક દિવસ રાત્રે લગભગ 1-1.5 વાગ્યાનો ટાઈમ માંડ નીંદર આવી હતી. લગભગ 2 આલ્પ્રેક્સ ખાધી હતી. ઠેસિયા સાહેબે દરવાજો ખખડાવ્યો કે વિરલ તારી પાસે આલ્પ્રેક્સ છે? મેં કીધું આ આખી પટ્ટી આલ્પ્રેક્સની. હવે પ્રેક્ટિકલ એક્ઝામ પૂરી ન થાય ને ત્યાં સુધી મારો રૂમનો દરવાજો તું ખખડાવતો. બીજે દિવસે કન્નુ દેસાઈ આવ્યો. હા ભાઈ બોલો યાર. હવે મોટા ભાગે કદાચ ફર્સ્ટ MBBS માં હતા ત્યારે એક પ્રેન્ક જ કહેવું જોઈએ. હિપ્નોટિઝમ ના નામે એક પ્રેન્ક ચાલુ થયો હોસ્ટેલમાં કે 1-2 બેચમેટ્સ તમારા 1-2 સિનિયર આવે કે આજે કે તને હિપ્નોટાઇઝ કરવો છે. એટલે હિપ્નોટિઝમ શીખવાડવું છે. એટલે આપણે એમ ઇમ્પ્રેસ થઈ જાય કે આ હિપ્નોટિઝમ તો સાલું શું હશે, આવડી જાય તો મજા આવી જાય. એટલે પેલા ગંજી પહેરાવે આમ શર્ટ, સારો શર્ટ હોય કે ટી-શર્ટ હોય તો કાઢી નાખવાનું એટલે નુકસાની ઓછી થાય. આ ક્લેવિકલ જોવાનું કે આમ એટલે ગંજી પહેરી છે કે નહીં ખબર પડી જાય કે પેલા ક્લેવિકલ જોવું પડશે હિપ્નોટિઝમ કરતા. આ જનકાય હોય તો કાંઈ હોરાને ઓલું મૂંગામેલું ટી-શર્ટ પહેરાવીને ટી-શર્ટ ફડાવ્યું હતું. ઠેસિયાએ જાણી જોઈને ના પહેર્યું હોય એમ તો સારો માણસ. એટલે પછી જોવે મોંઘું ટી-શર્ટ કે શર્ટ હોય તો કઢાવે, ગંજી પહેરીને બેસવાનું. ગયા પછી 4-5 જણા 1-2 જણા સ્કલ ને ફીમર લઈને આવી જાય, અગરબત્તી કરે, આંખ વીંચવાનું. ગયા એક વાટકો લેવાનો, 2 વાટકા લેવાનું. ગ્લાસ કે વાટકા વોટ્સએવર. મારો ફ્રેન્ડ દેવાંગ FM નો વાયવા ફોરેન્સિક મેડિસિન નો વાયવા આપવા બેઠો હતો. બીડી ગુપ્તા સાહેબે બહુ બધા પ્રશ્નો પૂછ્યા, એક જવાબ આવડતા નતા.
છેલ્લે પૂછ્યું કે ચલ તું ભારતના પ્રાઇમ મિનિસ્ટરનું નામ બોલી જા. એની મને બધું જ એને યાદ કે ભારતના પ્રાઇમ મિનિસ્ટરે આટલી કવિતા લખી છે, લખનૌથી ચૂંટણી લડ્યા છે, એ કુંવારા છે પણ એમનું નામ જ યાદ ના આવે. એલ.કે. અડવાણી યાદ આવે. એ વખતે ભારતના પ્રાઇમ મિનિસ્ટર અટલ બિહારી વાજપેયી હતા. પણ અમને બહાર આવીને પૂછે કે ભારતના પ્રાઇમ મિનિસ્ટર કયા? અમે કીધું ભાઈ વાજપેયી સાહેબ. તો એ અંદર તો એલ.કે. અડવાણી જ બોલીને આવ્યો હતો. પછી બીજો કિસ્સો મારો જ છે પોતાનો. હું પણ ફોરેન્સિક મેડિસિનનો વાયવા આપવા બેઠો હતો. એ વખતે મને સામે એક્ઝામિનરે પૂછ્યું, સામે મારા ટેબલ પર પોપી સીડ અને પોપી કેપ્સ્યુલ. એ વખતે મને પોપી કેપ્સ્યુલ એટલે શું કહેવાય, ખસખસ જ કહેવાય ને ગુજરાતીમાં. આ એટલે પોપી કેપ્સ્યુલ બતાવી મને કે આ શું છે. મેં કીધું પોપી સીડ. પેલા એક્ઝામિનર તો ચશ્મા કાઢીને જોવા લાગ્યા 2 મિનિટ કે આ શું છે. મને કે જેમાંથી આટલું મોટો દાણો નીકળે ફળ કેવડું હશે. ખરેખર એ પોપી કેપ્સ્યુલ હતી પણ મને એ ફળ હતું. મને બતાવે કે આ દાણો, મેં દાણો છે પોપી સીડ. મને કે જેમાંથી આટલો મોટો દાણો નીકળે એ ફળ કેવડો છે. મેં આમ કરીને હાથ બધા તારબૂચ જેવડું. મને કે તું જા, તારું કઈ ના થાય. ગ્રેટ. અચ્છા, હવે કોઈ ખરું જેને આમ એ દિવસની મેમરી? ઓહો, આવી જાઓ. કપલ ઓફ 1996 બેચ. મને એમ થયું કે ગર્લ્સની ઘણી મેમરીઝ છે એટલે થોડીક શેર કરી દઈએ. પહેલાં તો ઘણા બધા લોકોએ આ 4, 4.5 વર્ષ કે 8 વર્ષ આપણે જે રહ્યા એમાં ક્યાંક ને ક્યાંક હેલ્પ કરી છે. પણ 3 વ્યક્તિઓ માટે સ્પેશિયલ ગ્રેટિટ્યૂડ છે મારે. રોહન સાથે ઘણા ઝઘડા થતા હતા, ઉંમર નાની હતી. એમાં ધીરેન ડીકે ઇઝ ધ પર્સન કે એને લગભગ દરેક વખતે હેલ્પ કરી હોય અને અમારા ઝઘડાને સોલ્વ કરતા હતા. એટલે ફોર હિમ. બીજું ગ્રેટિટ્યૂડ ગાયત્રી માટે છે. જ્યારે મને એડમિટ કરેલી હોસ્પિટલમાં ત્યારે આપણા જીજીમાં જ 13 પાઇન્ટ્સ ચડાયા હતા એક્યુટ ગેસ્ટ્રોએન્ટરાઇટિસમાં. તો શી વોઝ વિથ મી થ્રુ આઉટ ધ ડે એન્ડ નાઇટ. કદાચ તને યાદ નહીં હોય. અને એક ખાસ રીતેશ તોશનીવાલ અમદાવાદ આવ્યો હતો મારા ઘરે. સેડ ડિમાઇસ ઓફ માય બ્રધર. અને ખાસ મને કહીને ગયો હતો કે 1-1.5 મહિનો હું રજા પર હતી એ વખતે, અને તું ચિંતા ના કરતી, એક પણ લેક્ચર્સ તારું ના ભરાય, તને બધું શીખવાડી દઈશું. તો આ 3 ગ્રેટિટ્યૂડ ખાલી અત્યારે મેમરાઇઝ થયા. એ સિવાય કામિનીથી બહુ ડર લાગતો હતો, કારણ કે એને એટલું બધું યાદ રહેતું હતું વગર વાંચે, અને મને વાંચી નહીં નહોતું રહેતું. એટલે હું એને કોઈ દિવસ કહું જ નહીં, પૂછું નહીં કે તારે કેટલું બાકી ને કેટલું પત્યું. અને એકવાર ભૂલથી ડિમ્પલ સાથે વાત થઈ હતી એક્ઝામના આગલા દિવસે કે કેટલું બાકી. એણે મને પૂછ્યું એટલે મેં કીધું મારું તો રિવિઝન ચાલુ થશે. એણે એ ટેન્શનમાં આવી ગઈ હશે કારણ કે એને રિવિઝન નહીં, એને પહેલી વારનું નહોતું પત્યું. પછી બીજે દિવસે એક્ઝામ વખતે આમ વાત થઈ કે ડિમ્પલ પત્યું બધું? એટલે એણે એવું કીધું કે તે કીધું ને પછી મારે કશું જ નહોતું પત્યું, એટલે હું ગોદડું ઓળીને સૂઈ ગઈ હતી. અને માર્ક્સ કાયમ કામિનીના અને ડિમ્પલના મારથી તો વધારે જ આવતા હતા. પછી પૂજા માટે બી એક વસ્તુ કહેવાની કે એ ગુજરાતી મીડિયમમાં હતી, પણ મને એવું યાદ છે કે ફર્સ્ટ યરની ફર્સ્ટ ટર્મની એક્ઝામમાં શી વોઝ ધ પર્સન કે આઈ થિંક પાસ થઈ હતી બધા સબ્જેક્ટમાં, ઇફ આઈ એમ નોટ રોંગ, રાઈટ. અને હર્ષા માટે એવું છે કે હર્ષાને મેં પેલું કહેવાય ને કે પેલા યુઝ્યુઅલી એમ બોયઝને ગર્લ્સ પ્રપોઝ કરે ને, મેં એને પ્રપોઝ કરેલું કે બી માય બેસ્ટ ફ્રેન્ડ એમ. દેવ્યાની માટે બી એક વાત કહેવી પડે, એને નહીં યાદ હોય પણ ફર્સ્ટ યરમાં મેં કદાચ પહેલી વાર માઇક હાથમાં પકડેલું સ્ટેજ પર ગાવા માટે. બહુ સારું ગાતી તેવું નહોતું, શોખ હતો. કોઈકે કીધું કે ગા, એટલે અપરા હતી તે વખતે, એટલે અપરાને ગાવાનું હતું તો કે ગર્લ્સમાં તું પણ ગાને મારી સાથે. એટલે મેં જે મેરે ખ્વાબો મેં જો આય જે એ સોંગ ગાયેલું તે વખતે. તો આગલા દિવસે આપણે રૂટીન આમ ફંક્શનમાં પહેરવા જેવા ડ્રેસીસ ત્યારે નહોતા, એમ આપણે તો એમ જ રૂટીન હોય. પછી શોધવા નીકળેલી કે શું કરીશ, શું પહેરું. એટલે દેવ્યાની આપી ગઈ મને એનો ડ્રેસ, આપી લેજે કાલે. તો મારું ફર્સ્ટ સોંગ મેં એનો ડ્રેસ પહેરીને ગાયેલું. અને સો ઓલ ધીસ સ્વીટ મેમરીઝ આર ધેર. થેન્ક યુ. એક ખાસ દેવાંગ સાથે. દેવાંગ ફોરેન્સિક મેડિસિનમાં આપણે ચોરી કરતા પકડાયા હતા, જો યાદ હોય તો.
છેલ્લે 10 મિનિટમાં એણે મારું પેપર લીધું, પૂછીને લીધું, જેને જે આન્સર નહોતો આવડતો એ. પછી પકડાઈ ગયા બંને જણા. પછી બીડી ગુપ્તા સર પાસે લઈ ગયા. સરે કીધું કિતને ભોલે દિખતે હો દોનો, ક્યું કરતે હો ये सब. પછી મેં કીધું સર મેં તો કંઈ જ નથી લખ્યું એનામાંથી. મને કે તારી પરમિશન લઈને એણે તારું પેપર લીધું. મેં કીધું હા. દેવાંગને પૂછ્યું પરમિશન લીધી? હા. अभी आगे से मत करना है सर, एम કરીને છોડી દીધા હતા લકીલી. થેન્ક યુ. શું વાત છે, મતલબ એ ટાઈમની એવી કેટલી વાતો સાંભળી અને ખરેખર કદાચ આમ મારી જનરેશન છે કે જે કદાચ આમ 6-7 વર્ષ પહેલા પાસ આઉટ થયું હોય તો વી ઓલ્સો ફીલ દેટ સેમ થિંગ. અને આઈ ગેસ આ જે નાના નાના બચ્ચાઓ છે ને એ લોકોને ઇન્સ્પિરેશન મળે છે કે અચ્છા हमारे पेरेंट्स ने भी ऐसा किया था तो हम तो ऐसा डेफिनेटली कर सकते हैं. બહુ પ્રેમ આપ્યો તમે બધાએ મને, બહુ સહન કર્યો 10 વર્ષ, તે બદલ તમારા બધાનો બહુ બહુ આભાર. હા, હું તો કદાચ બોલું તો આખી રાત ખૂટી જાય એમ છે. સૌથી પહેલો મને અનફોર્ચ્યુનેટલી હર્ષાના મધર ગુજરી ગયા અને અમે લોકો ત્યાં નાગરોળ ગયા ત્યારે ટ્રેનમાં બધું મેનેજમેન્ટ કર્યું એટલે બેચવાળાનો હું હીરો બની ગયો. આઈ ડોન્ટ નો વાય, એવું ના થવું જોઈએ પણ એવું થયું. પછી માકડાના ફાધર ગુજરી ગયા એટલે માકડા માટે બેચમાંથી 100 રૂપિયા ભેગા કર્યા હતા. અર્ચિતે મને સૌથી વધારે હેલ્પ કરી હતી, આઈ રિમેમ્બર દેટ વેરી વેલ. અને આપણા ફર્સ્ટ યરના ટીચર્સ બહુ હેપી થયા હતા કે આપણે 175 જણા ભેગા થઈને 17,500 રૂપિયા ભેગા કર્યા હતા. આઈ એમ ક્લેપિંગ ફોર ઓલ ધ સ્ટુડન્ટ્સ રાઇટ નાઉ, પ્લીઝ ક્લેપ એવરીબડી. એટલે આપણે માકડાને સપોર્ટ કર્યો. પછી મેં થોડુંક મારું પોતાનું પર્સનલ ચાલુ કર્યું. અનફોર્ચ્યુનેટલી ઓઝા સાહેબે મને બોલાવ્યો, મને કે તું સ્ટુડન્ટ કમિટી બનાય. મેં કીધું સાહેબ હું કમિટી નહીં બનાવું, હું કામ તમને કરી આપીશ. આ ઘણા બધાને કદાચ ખબર નહીં હોય પણ હું ડાયરેક્ટ ઓઝા સાહેબને રિપોર્ટિંગ કરતો હતો. બહુ ઓછા માણસોને વસ્તુ ખબર હશે. તમને નહીં ખબર હોય કે આપણી પેથોલોજીની એક્ઝામમાં 4 રજા હતી, આપણી માઇક્રોબાયોલોજીની એક્ઝામમાં 2 રજા હતી અને આપણા ફોરેન્સિકની એક્ઝામમાં 1 રજા હતી. જો હર્ષા તને યાદ હોય તો ફોરેન્સિકની પેપર પહેલાં મેં તને કીધું હતું કે મેં ફોરેન્સિક ઇન્ટર્નશિપ પછી વાંચ્યું જ નથી એટલે મેં ફોરેન્સિકમાં 2 રજા મુકાવડાવી હતી. તમે ટાઈમ ટેબલ જોઈ શકો છો. આખું ટાઈમ ટેબલ સેકન્ડ યર એક્ઝામ બીએસનું મેં બનાવડાવ્યું હતું, બરાબર. એમાં 4 રજા પેથોલોજીની મેં એટલે મૂકી હતી કારણ કે મેં ગોવાન્સ ઇલસ્ટ્રેટેડ પેથોલોજીના બધા ડાયાગ્રામ્સની પ્રેક્ટિસ કરી હતી અને મારે એક્ઝામ આપ્યા પહેલાં બધા જ પેથોલોજીના ડાયાગ્રામ્સની ફરી પ્રેક્ટિસ કરવી હતી. એટલે 4 રજા પેથોલોજીની એક્ઝામમાં મેં મુકાવડાવી હતી. પછી એક વારો આવ્યો પીજીનો. હવે પીજીમાં એવું થયું કે પીએસએમ વાળા પેલા સરદારજીને હું નડી ગયો. એને સાલા મારી કમ્પ્લેન કરી. એને મારી કમ્પ્લેન એટલે કરી કારણ કે સરદારને કોઈનું નામ નહોતું આવડતું, ખાલી એક જ નામ આવડતું હતું, રવિ ખેતાન. એટલે એને જઈને કહી દીધું નાગર મેડમને કે આ રવિ ખેતાન જ ચાલો નાલાયક અવાજ કરતો હતો. પછી મેં કીધું ચાલ ને વાંધો નહીં ભાઈ સરદાર, તું આવ્યો છે તો કંઈ વાંધો નહીં, તારી જોડે બી આપણે રમીશું. થોડીક માથાકૂટ થઈ. એ લોકો એવું વિચાર્યું કે આને ફેલ કરીશું પણ તોય મને ફેલ ના કર્યો. તમને કેટલાને યાદ છે કે આપણી એમડી એમબીબીએસની મેડિસિનની એક્ઝામમાં જે ઓઝા સર પોતે એક્ઝામ લેવાયા હતા? કેટલાને યાદ છે? કન્ફર્મ. જે ઓઝા જે કોઈ દિવસ પીજીની એક્ઝામ લેવા નહોતા આવ્યા એ એમબીબીએસની એક્ઝામ લેવાયા હતા ઓનલી બીકોઝ ઓફ રવિ ખેતાન. કારણ કે એમને એવું હતું કે આને ફેલ કરવો છે કે આ સાલો આટલો બધો પાવરફુલ ક્યાંથી બની ગયો. પણ ઓનેસ્ટલી કહું તો જે ઓઝાએ મને એક્ઝામમાં જ કીધું કે તારું પરફોર્મન્સ જોઈને મારે તારી જિંદગી બગાડવી નથી એટલે હું તને પાસ કરું છું. હવે એ ઓઝા સાહેબને નથી ખબર કે આને નાલાયકને ખાલી સીએનએસ જ આવડે છે એટલે એમને મને સીએનએસનો કેસ આપ્યો હતો, સ્ટ્રોકના પેશન્ટનો. અને એ આખો કેસ મેં કર્યો એટલે હું પાસ થયો. યુઝ્યુઅલી યુજીમાં એવું હોય કે બધાને આરએસસીયુએસનો કેસ ગમે, સીએનએસનો કોઈનો ના ગમે. પણ મને ફર્સ્ટ યર ડિસેક્શનના ટેબલ ઉપર ગ્રેઝ એનાટોમીના આપણા ગ્રેટ પાલ સાહેબે કીધું હતું કે તું આ બધા નર્વ્સનું ડિસેક્શન કરે છે ને, બેગ મી પાડે, યુ વિલ નોટ બીકમ અ સર્જન, યુ વિલ બીકમ અ ન્યુરો સર્જન. એ મને પાલ સરે ફર્સ્ટ યર એનાટોમીમાં કીધું હતું. એટલે આઈ એમ રિયલી પ્રાઉડ ઓફ સમ થિંગ્સ વિચ આઈ હેવ ડન. ધ લાસ્ટ થિંગ વિચ આઈ ડીડ વોઝ રીશફલિંગ ઓફ અ ઓન બેચ. આજે મેં જમતા પૂજાને કીધું. ઘણા બધાને યાદ નહીં હોય કે આપણી બેચનું પીજીનું એડમિશન 1 વાર નહીં, 2 વાર નહીં, 3 વાર થયું હતું.
એ ત્રીજી વાર શું કામથી આજે ખોલું છું. મેં મહેનત કરી હતી, કનિકા ગુપ્તાના પપ્પાએ દિલ્હીમાં મહેનત કરી હતી અને આપણા સ્કંદન સાહેબે અહીંયા મહેનત કરી હતી અને અમે 28 શીટનો રીશફલિંગ કરાવડાવ્યું હતું અને 28 શીટોનું રીશફલિંગ થયું એટલે આપણી બેચના બધા છોકરાઓને ડિગ્રી સીટ મળી. ડિપ્લોમા પીડિયાટ્રિક્સ કરણ એ વખતે મારી જોડે બહુ સારો હતો અને યુનિવર્સિટીમાં એને બધી બહુ લિંકો ગોઠવી આપી હતી. એટલે આઈ એમ થેન્કફુલ ટુ ઈચ એન્ડ એવરીબડી for desperately bearing me for 10 years. But believe me, whatever I did in 10 years, never any single activity was against any student. And it was always in favor of my batch and all the students. Thanks a lot. कितने राज खुल गए यार, मतलब आज कितने राज खुल गए. With all the curses to Khaitan, ये जो इसने आधी स्टोरी सुनाई है, मैं आपको मेरे वाला पार्ट क्लियर करता हूँ. सो मैं थोड़ा सा नॉकटर्नल था. सो मैं डिनर के बाद ही लाइब्रेरी आता था और मैं ब्रेकफास्ट करके सो जाता था. दैट वाज माय शेड्यूल इन दी फाइनल MBBS. अभी क्या हुआ, उस टाइम पे अपने जे ओझा साहब डीन बन गए. अभी मेरे को पता नहीं, क्योंकि दिन में वो आए, रात को मैं, मेरे को मिले नहीं और मेरे को आइडिया भी नहीं कि हु इज जे ओझा, तो दिखता कैसा है. तो मेरे साथ एक वो ढांडा, कृष्ण ढांडा, इफ यू रिमेम्बर, ढांडा होता था, एक कल्याण, दैट गाय. तो मैंने इनसे पूछा, मैंने कहा यार तुमने जे ओझा देखा है? बोलता है तेरे को सामने वो पटेल स्टोर याद है? मैंने कहा हाँ. बोला उसका जो गुड्डा है ना वैसा दिखता है. तो मैंने पटेल वाले को मैंने मान लिया कि दिमाग में कि यही अपना जे ओझा है. अभी थोड़ा सा ना मेरी वॉकिंग में थोड़ा सा गेट में वो था, तो सर्दियों में आई वॉज वॉकिंग और एक बाबूजी आ रहे थे, उसके साथ उसका एक लड़का आ रहा था. इन दी सेंट्रल लाइब्रेरी से जो कॉरिडोर डीन ऑफिस की तरफ जाता है, और रात के 8:30-9 बजे की बात थी. मैं पहुंचा ही था, मतलब अपने एक चाय लिया, एक छुट्टा मारा ने पहुंचे वहां पे. तो उस बाबूजी के कुछ लग गया, सॉरी अंकल. अब मुझे लगा इसका पापा है, मेरे को क्या मतलब था. वो बंदे ने रोका मुझे. डू यू नो हु एम आई? आई एम द डीन ऑफ दिस इंस्टीट्यूट. एंड आई वाज लाइक अच्छा. बट वो किसी भी तरह से पटेल वाला नहीं लग रहा. और सवाल ही पैदा नहीं होता. अब हो गया तो हो गया. एंड वो सामने से पूछे विच ईयर यू आर. अभी देखो, जब थोड़ी सी डायलेटेड होता है ना मामला, तो आपके मुंह से कुछ भी निकल जाता है. तो मेरे दिमाग में से एकदम से निकला, सर मैं तो आयुर्वेद वाला. सिंसियरली तो मैंने अपने आप को आयुर्वेद वाला डिक्लेयर किया, तो साहब ठंडे हो गए. बोले यू डोंट कम टू माई इंस्टीट्यूट एंड यू हैव स्मोक. इतनी वो गुजराती में के वास आया वैसे नाम एंड ही कर्स मी एंड टेल मी गो. तो मेरे को तो वैसे भी बाहर ही जाना था. चल. और मेरे पीछे आहूजा था. साला मुंह से बोला नहीं कि मैं चुप हो जा. दोनों ये आशीष आहूजा ही इज विद मी. अरे कन्नी काट के भग गए. मतलब पीछे देखूं तो दोनों गायब. कोई बात नहीं. उसके 3 दिन या 4 दिन बाद आयुर्वेद में वो एनुअल फंक्शन जैसे अपने होता है ना, वो म्यूजिकल नाइट, जे ओझा उसके अंदर चीफ गेस्ट. हमें क्या पता. और हम जाके देखो, तुमको याद है वो अपरा ने गाना गाया था, वो एक हम सब कुर्सी पे खड़े हो के नाचे थे, राइट? आवारा बादल. हाँ, इतना प्यारा था. पर क्या था, उस टाइम पे अपने जूनियर थे, तो अपने कुर्सी पे खड़ा नहीं हुआ था. वो उस दिन मैं 3rd ईयर था, मेडिकल का था, तो वहां जाके कुर्सी पे खड़ा होके खूब नाचा. अरे गा कोई भी रहा हो अपने को. हाँ, वो आयुर्वेद वालों ने पकड़ लिया एंड दैट टुक अस. अब आयुर्वेद वाले पूछेंगे तो क्या बोलेंगे? हम तो मेडिकल वाले. वो हमको लिटरली जे ओझा के पास लेके गए कि सर आपके ये 3 स्टूडेंट हैं और ये दारू पी के हंगामा कर रहे हैं और इन्होंने पता नहीं क्या छेड़ दिया. और छेड़ने की हमारी औकात भी नहीं थी. उसने पहले को देखा, दूसरे को देखा,
मेरे को देख के बोला साहब ये तो तुम्हारा, मेरा तो है ही नहीं, तो पता ही तुम्हारा। बोले ना साहब हमारा नहीं है, तुम्हारा ही है। अबे बोले वो तुम्हारा क्या? बोले तो वो क्या, आई कार्ड दिखाओ, अपने कॉलेज का आई कार्ड, वो लाल वाला, वो साला सीबीआई की तरह एफबीआई दिखाना पड़े उसके अंदर, इतना घटिया आई कार्ड था मेरे पास भाई। वो लेके साहब चले गए कि कल आ जाना ऑफिस में और ये कार्ड मेरे ऑफिस से कल मिलके लेके जाना। और अगले दिन में वो हमारा एक यूडीसी क्लर्क था अतुल, है ना, अरे अतुल भाई के मैं जाके सीधा ऐसे पैर में पड़ा, भाई कार्ड लिया एंड साहब को सॉरी बोल देना। एंड दैट अतुल भाई हैड लिटरली हेल्प। और एक वो अल्ताफ वाज वेरी क्लोज टू द डीन, तो वो दोनों जैसे तैसे करके कार्ड ले आए। कोई बात नहीं, बात खत्म हो गई। मैं साहब के पास गया नहीं, साहब मेरे को लगा भूल गए। अब एक खेतान में एग्जाम में बुलाया, ये मेरे को आज पता चला कि इसकी वजह से आई। ये कह रहा ना जोर शोर से बोल के गया ना, मैंने बुलाए। अरे साले आप के हाथ में आगे दी, ये जो हो जा रहा, मेरे का ये तो अपने तो गए। क्या क्या मतलब, मेरे कोई चश्मा नहीं था, कुछ नहीं था। मैं सोच मतलब एग्जाम में कुछ पढ़ने का नहीं था, मैं यही सोचता रहा था कि साला चश्मा लगा के जाऊं, फिर दाढ़ी लगा के जाऊं, क्या बन के जाऊं मैं जे जो जाके सामने। बट फाइनली वी मैनेज समहाउ, और मेडिसिन में हम ले दे के पास हो गए। तो वेरी बैड खेता। इन्होंने जिस तरीके से डिस्क्राइब किया ना, मुझे ऐसा लग रहा है ये डॉक्टर खेतान को सुन के, देख के, 3 इडियट्स सबने देखी है राइट? देखिए राइट? अब वो बात बात पे वो वायरस ऐसे बोलता था, सर बोल रहे हैं, शब्द हमारे हैं। ये खेतान सुने ना, मतलब अब भी वो बोला, तारीख वो डिसाइड नहीं, तारीख वो प्रेजेंट कर रहे थे, डिसाइड हम कर रहे थे। यार मतलब जोरदार तालियां हो जाए आपकी ये सारी मेमोरी के लिए। એન્ડ એઝ યુ નો કે ઠંડી ધીમે ધીમે અત્યારે વધતી જાય છે, જમવાનું તો ક્યાંય પચી ગયું હશે આ હસવા રમવા બોલવામાં. એટલે હવે નેક્સ્ટ જે વસ્તુ આપણે કરવા જઈ રહ્યા છીએ ધેટ ઇઝ અ ડિબેટ સેશન, કે જેમાં તમારે અંદરો અંદર એક ડિબેટ કરવાની છે અને હું તમને એનો ટોપિક આપીશ એન્ડ યુ હેવ ટુ પ્રૂવ કે વી આર ધ બેસ્ટ, બીકોઝ આ જે ગેમ છે એનું નામ છે હુ આર ધી બેસ્ટ. બરાબર? ઘણા લોકોને એવું હોય કે ના ભાઈ અમારી જે બેચ હતી ને, મતલબ કે અમારો જે ક્લાસ હતો, અમારો જે પાર્ટ હતો ને એ બેસ્ટ હતો, અમે હંમેશા સારું મતલબ પ્રોપર આમ ભણવામાં ધ્યાન દેતા હતા, તમે ધ્યાન ન દેતા, તમે ચોરી કરતા હતા. લાઈક દેર આર સો મેની ટોપિક્સ. પણ તમારે ગ્રુપમાં પ્રૂવ કરવાનું છે કે યુ આર ધી બેસ્ટ. નાઉ યુ હેવ 2 મિનિટ્સ. તમે તમારું ગ્રુપ ડિસાઇડ કરી શકો છો, ઇન્ટરનલી તમે નક્કી કરી શકો છો કે ભાઈ અમે 6 જણા રેડી છીએ, તમે અમને ગમે એ ટોપિક આપશો ને કે પછી સામે કોઈને પણ બોલાવશો ને અમારું ગ્રુપ જીતી જશે. સો પ્લીઝ મેક શ્યોર કે તમારું ગ્રુપ બની ગયું હોય. અને હા, એટલે ગરમા ગરમ અત્યારે આમ કાવો સર્વ થઈ રહ્યો છે ને, મને ગરમા ગરમ કાવા ઉપરથી યાદ આવ્યું કે હુ આર ધી બેસ્ટ. આ જ વસ્તુ પછી આપણે બધાએ અહીંયા ગરબા લેવાના છે, ડીજે એન્જોય કરવાનું છે, એન્ડ આફ્ટર ઓલ ધેટ ફન वी हैव गर्मा गर्म नाश्ता. तो मतलब सबको नाश्ता लेके फिर ही जाना है, नाश्ता लेके ही सब जाएंगे. उससे पहले
कागजो बीजू तो कई नहीं परंतु प्रेम जो कहे कागजो प्रेम जो कहे कागजो